اردو کور کے معزز دوستو، جان ایلیا اردو شاعری کے اوتار تھے۔ وہ شعر نہیں کہتے تھے، وہ شعر کو جنم دیتے تھے۔ آپ ان کا کوئی شعر پڑھ لیں، آپ کو یہ صرف دو مصروں کا جوڑ محسوس نہیں ہوگا، آپ اسے حدیث دل اور آیت خیال پائیں گے۔ آپ اگر اردو سیکھنا اور اردو شاعری کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ صرف جان ایلیا کو پڑھ لیں، آپ کو مزید کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ مجھے پچھلے دنوں جان ایلیا کا ایک فقرہ پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ حضرت جان نے فرمایا کہ ہم 1000 برس سے تاریخ کے دسترخوان پر حرام خوری کے سوا کچھ نہیں کر رہے۔ میں نے جب سے یہ فقرہ پڑھا، میں اس وقت سے سرور میں ہوں، میں اس وقت سے جذب و مستی میں ہوں۔ کتنا بڑا سچ ہے، اور جان ایلیا نے اس سچ کو کس سادگی کے ساتھ صرف 18 لفظوں میں بیان کر دیا۔ استاد بہرحال استاد ہوتا ہے، اور لاکھوں شاگرد مل کر بھی ایک استاد کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور جان ایلیا نے یہ فقرہ لکھ کر خود کو استاد ثابت کر دیا۔ ناظرین گرامی، ہم نے واقعی 1000 سال میں جنگوں کے سوا کچھ نہیں کیا۔ آپ 2021 سے 1000 سال پیچھے چلے جائیے، آپ کو محمود غزنوی ہندوستان پر حملے کرتا ملے گا۔ آپ اسپین میں مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا گلا کٹتے دیکھیں گے۔ آپ کو ترکی میں سلجوق تلواریں اٹھا کر پھرتے نظر آئیں گے۔ آپ کو عرب میں لاشیں بکھری ملیں گی، شیعہ سنی اور سنی شیعہ کے سر اتارتے نظر آئیں گے۔ مسلمان مسلمان کو فتح کر رہا ہوگا، مسلمان مسلمانوں کی مسجدیں جلاتے دکھائی دیں گے، اور آپ مومن کے ہاتھوں مومنوں کے سروں کے مینار بنتے دیکھیں گے۔ آپ سن 1018 سے آگے آتے چلے جائیں، آپ کے سارے طبق روشن ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ کو مسلمان مسلمان کو قتل کرتے اور قتال کے درمیانی وقفے میں حرام خوری کرتے نظر آئیں گے۔ ہم نے 1400 سالہ تاریخ میں اغیار کو اتنا فتح نہیں کیا جتنا ہم ایک دوسرے کو فتح کرتے رہے۔ آپ کو شاید یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ مسلمانوں نے عالم اسلام کا 95% علاقہ اسلامی عروج کی پہلی صدی میں فتح کر لیا تھا، اور مسلمان اس کے بعد 1350 سال اس علاقے کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے رہے۔ ہمارے علم، فلسفے، سائنس اور ایجادات کی 95% تاریخ بھی ابتدائی 300 سال تک محدود تھی۔ ہم نے اس کے بعد باقی 1000 سال تک حرام خوری کے سوا کچھ نہیں کیا۔ عالم اسلام 1000 سال سے نیل کٹر سے لے کر کنگھی تک ان لوگوں کی استعمال کر رہا ہے جنہیں ہم دن میں 5 بار بد دعائیں دیتے ہیں۔ آپ کمال دیکھیے کہ ہم مسجدوں میں یہودیوں کے پنکھے اور اے سی لگا کر، عیسائیوں کی ٹونٹیوں سے وضو کر کے، کافروں کے ساؤنڈ سسٹم پر آذان دے کر اور لادینوں کی جائے نمازوں پر سجدے کر کے ان سب کی بربادی کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں۔ ہم ادویات بھی یہودیوں کی کھاتے ہیں، بارود بھی کافروں کا استعمال کرتے ہیں، اور پوری دنیا پر اسلام کے غلبے کے خواب بھی دیکھتے ہیں۔ آپ کو شاید یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ ہم خود کو دنیا کی بہادر ترین قوم سمجھتے ہیں، لیکن ہم نے پچھلے 500 برسوں میں کافروں کے خلاف کوئی بڑی جنگ نہیں جیتی۔ ہم 5 صدیوں سے مار اور صرف مار کھا رہے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم سے قبل پورا عرب ایک تھا، یہ خلافت عثمانیہ کا حصہ ہوتا تھا۔ یورپ نے 1918 میں عرب کو 12 ملکوں میں تقسیم کر دیا، اور دنیا کی بہادر ترین قوم دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ برطانیہ نے عربوں کی زمین چھین کر اسرائیل بنایا، اور ہم رونے دھونے اور یوم القدس منانے کے سوا کچھ نہیں کر رہے۔ ہم اگر جنگجو تھے، ہمارا اگر لڑنے کا 1400 سال کا تجربہ تھا، تو ہم کم از کم لڑائی میں ہی پرفیکٹ ہو جاتے، اور کم از کم دنیا کے ہر ہتھیار پر میڈ بائی مسلم کی مہر ہی لگ جاتی، اور ہم اگر دنیا کے بہادر ترین فوجی ہی تیار کر لیتے تو ہم آج مارنا کھا رہے ہوتے۔ آج کم از کم عراق، لیبیا، مصر اور شام انسانی المیہ نہ بن رہے ہوتے۔ آپ اسلامی دنیا کی بدقسمتی ملاحظہ کیجیے۔ ہم لوگ آج یورپی بندوقوں، ٹینکوں، توپوں، گولوں، گولیوں اور امریکی جنگی جہازوں کے بغیر خانہ کعبہ کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری تعلیم کا حال یہ ہے کہ دنیا کی 100 بڑی یونیورسٹیوں کی فہرست میں اسلامی دنیا کی ایک بھی یونیورسٹی نہیں آتی۔ ساری اسلامی دنیا مل کر جتنے ریسرچ پیپر تیار کرتی ہے، وہ امریکہ کے ایک شہر بوسٹن میں ہونے والی ریسرچ کا نصف بنتا ہے۔ پوری اسلامی دنیا کے حکمران علاج کے لیے یورپ اور امریکہ جاتے ہیں۔ یہ اپنی زندگی کا آخری حصہ یورپ، امریکہ، کینیڈا اور نیوزی لینڈ میں گزارنا چاہتے ہیں۔ دنیا کی 90% تاریخ اسلامی ملکوں میں ہے، لیکن اسلامی دنیا کے 90% خوشحال لوگ سیاحت کے لیے مغربی ملکوں کا رخ کرتے ہیں۔ ہم نے 500 سالوں سے دنیا کو کوئی دوا، کوئی ہتھیار، کوئی نیا فلسفہ، کوئی خوراک، کوئی اچھی کتاب، کوئی نیا کھیل اور کوئی اچھا قانون نہیں دیا۔ ہم نے اگر ان 500 برسوں میں کوئی اچھا جوتا ہی بنا لیا ہوتا تو ہمارا فرض کفایہ ادا ہو جاتا۔ ہم 1000 برسوں میں
साफ सुथरा इस्तंजा खाना नहीं बना सके। हमने मोजे और स्लीपर और गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म लिबास तक नहीं बनाया। हमने अगर कुरान मजीद की इशाअत के लिए कागज, प्रिंटिंग मशीन और स्याही बना ली होती तो हमारी इज्जत रह जाती। हम खाना काबा के गलाफ के लिए कपड़ा भी इटली से तैयार कराते हैं। हम तो हरमैन शरीफैन के लिए साउंड सिस्टम भी यहूदी कंपनियों से खरीदते हैं। हमारे लिए आबे जमजम भी काफिर कंपनियां निकालती हैं। हमारी तस्बीहात और जाय नमाजें भी चीन से आती हैं और हमारे एहराम और कफन भी जर्मन मशीनों पर तैयार होते हैं। हम माने या न माने, लेकिन ये हकीकत है कि दुनिया के 1.5 अरब मुसलमान सारिफ से ज्यादा अहमियत नहीं रखते। यूरोप नेमतें इजाद करता है, बनाता है, इस्लामी दुनिया तक पहुंचाता है और हम इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद बनाने वालों और इजाद करने वालों को आंखें निकालते हैं। दोस्तों, आप यकीन कीजिए, जिस साल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने सऊदी अरब को भेड़ें देने से इनकार कर दिया, उस साल मुसलमान हज पर कुर्बानी नहीं कर सकेंगे। और जिस दिन यूरोप और अमेरिका ने इस्लामी दुनिया को गाड़ियां, जहाज और कंप्यूटर बेचना बंद कर दिए, हम उस दिन घरों में मबूस होकर रह जाएंगे। हम शहर में नहीं निकल सकेंगे। ये है हम और ये है हमारी औकात। लेकिन आप किसी दिन अपने दावे सुन लीजिए। आप उन नौजवानों के नारे सुन लें जो मैट्रिक का इम्तिहान पास नहीं कर सके, जिन्हें पेज तक लगाना नहीं आता, और जिस दिन उनके बूढ़े वालिद की दिहाड़ी न लगे उस दिन उनके घर चूल्हा नहीं जलता। आप इनके नारे, इनके दावे सुन लीजिए। ये लोग पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहराना चाहते हैं। ये अग्यार को नेस्तो नाबूद करना चाहते हैं। आप अपने उलमा कराम की तकरीरें भी सुन लीजिए। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम भी अपने मुरीदों तक मार्क ज़ुकरबर्ग की फेसबुक के जरिए पहुंचाते हैं। ये लोगों को थूकने की तामीज तक नहीं सिखा सके। ये आज तक इब्ने तीमिया, इब्ने कसीर, इमाम गजाली और मौलाना रूम से आगे नहीं बढ़ सके। पूरे आलम इस्लाम में एक भी शख्स ऐसा नहीं जो इब्ने अरबी को समझने का दावा कर सके। इब्ने हशाम और इब्ने इसाक भी हम तक ऑक्सफोर्ड प्रिंटिंग प्रेस के जरिए पहुंचे थे और इब्ने रुशद भी हमें यूरोप के स्कॉलर्स ने समझाया था। लेकिन आप उलमा कराम की तकरीरें सुन लें। हमने आखिर आज तक क्या किया है? हम किस बरते पर खुद को दुनिया की अजीम तरीन कौम समझते हैं? मुझे आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका। नाज़रीन गिरामी, अगर हम दिल पर पत्थर रखकर ये हकीकत मान लें तो फिर हमें पता चलेगा कि हमारी हराम खोरी हमारे जीन्स का हिस्सा बन चुकी है। आप अपने इर्द गिर्द नजर डालिए। आपको पाकिस्तान के हर खानदान में कोई एक शख्स काम करता दिखाई देगा। वो पूरे खानदान की जरूरियात पूरी कर रहा होगा। बाकी लोग उसके बिछाए हुए दस्तरखान पर हरामखोरी भी कर रहे होंगे और उसे गालियां भी दे रहे होंगे। आप किसी दिन उस खानदान के हरामखोरों की गुफ्तगू सुन लें। आपको ये लोग ये कहते हुए मिलेंगे कि आखिर इसने हमारे लिए क्या किया है। आपको पूरे शहर में कोई एक शख्स तरक्की करता मिलेगा और पूरा शहर उसे गालियां दे रहा होगा। हमारे 1.5 लाख अफसरों में 10 साल में कोई एक काम का अफसर पैदा होता है और फिर पूरा मुल्क उसे पकड़कर फैंटी लगाता है। आप किसी दिन मुल्क के मौसमों की तारीख भी निकाल कर देख लीजिए। आपको कायदे आजम लियाकत अली खान, सरदार निश्तर, ख्वाजा नाजमुद्दीन, राजा साहब महमूदाबाद, अयूब खान, डॉक्टर अब्दुल कदीर और अब्दुल सितार ईदी तक मुल्क के हर मौसम की आंखों में आंसू मिलेंगे। आपको मुल्क का हर वो शख्स दुखी मिलेगा जिसने तारीख के दस्तरखान पर हरामखोरी से इनकार कर दिया था, जिसने कौम को कौम बनाने की गलती कर दी थी। इस्लामी दुनिया 1000 साल से ये गलती दोहरा रही है और हम पाकिस्तानी मुसलमान 70 साल से ये खेल खेल रहे हैं। हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जिसमें हमने आज तक मुल्क तोड़ने वालों का एहतिसाब नहीं किया। हमने कारगिल के जिम्मेदारों का तायुन नहीं किया। हमने आज तक शौकत अजीज जैसे उन लोगों को भी तलब नहीं किया जो बाहर से आए, वजीर आजम बने, शेरवानी उतारी और फिर वापस चले गए। हमने आज तक उन लोगों से भी हिसाब नहीं मांगा जिन्होंने पूरी जिंदगी तिनका दौरा नहीं किया। लेकिन हम हरामखोरी के इस दस्तरखान पर खाने की एक डिश रखने वालों को इबरत की निशानी बना रहे हैं। हम उनका एहतिसाब कर रहे हैं। हम वाकई सच्चे और खरे मुसलमान हैं। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय इस वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।